How you get response? Yeah, the response is good. We are on the ground and we are getting to know the ground reality. So there were too many rumors that there were people who were not ready to, like minorities were apprehensive about Congress. But no, that is not the ground reality. When we went on the ground, when we saw that people are very loving, they really want Congress to win, because Congress has given a lot to Karnataka. The five guarantees, which are hat trick, which are really going very smoothly. And apart from that, yeah, there were few resentments, but sure, we will overcome those resentments and will make Congress win. And yeah, everybody was cribbing that nobody was giving opportunity to Congress, youths in Congress. Yeah, but now they have given the opportunity, and this is a message to the people of Davangere, that may the youth win, so that this sets an example for all the youths in the country. So the Rahul Gandhi sir, who has given this opportunity to Samath sir, this is going to set a very big role model to the entire country. Some 14 members are Yeah, They are also participating in the yeah, they are contest. participating, yes. So the vote we going to divide, right? Minority. Yeah, not really. People, elections are the basic structure of democracy. People are very clever. They know where to give the vote, how to give the vote, where to cast their valuable vote. So yeah, votes are not going to divide for sure. We'll make sure that votes don't get divided. It's all a gimmick. All the 14 members before the election, they all will let their caps down. On Some 9th, people the are voting is there. No? So what are you going to tell about the voters? Yeah, so we don't choose a bad representative by voting, but we for sure will choose a bad representative by not voting and sitting at homes. So please don't sit at homes. Let us celebrate democracy on 9th of April. Please do come and vote. Yeah, please vote for Samath sir. His number is 3. Some Yeah. people were saying now also they are not getting guarantee yojanas. See, there are a few technical errors. We will make sure that all these technical errors we will overcome these technical errors in the coming days. It is taking time. Okay. Yeah. So my name is Veba. I'm an advocate from Chitradurga. Yeah, thank you so much for giving me this opportunity. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾತೂನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 57, 56, 58ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಹಳ ಬಡ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಓಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಓಟಿಂಗ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಂಚ ಯೋಜನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ, ಅದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿರೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2,000 ನೀನು ತಗೋತಮ್ಮ. ಏನಕ್ಕೆ? ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ 2,000 ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿಮ್ಮ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಚದುರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೀವು ಯಾರೂ ಕೊಡಕೂಡ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸಮರ್ಥ ನವ ಯುವಕ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಳೆಸಿರೋದು, ಉಳಿಸಿರೋದು, ದಾವಣಗೆರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಬಡವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಮನೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದಲೇ. ನಾನು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂಗಡಿಯನ್ನೇ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ತಾತ ಓಟು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಂಗೆ ಹಾಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕ್ರಾಸ್ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿನ. ಅಮ್ಮ, ಮಲ್ಲಣ್ಣವರು ಜಕಾತಿ ತೊಗೊಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೈನ್ನಾಗೆಲ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಜಕಾತಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಫ್ರೀ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏನಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಅಂತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಾಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ, ಮೂಲತಃ ಹೊನ್ನಾಳಿಯವನು. ನಾನು ಈಗ ಹೊನ್ನಾಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ವಿಭಾಗದ KPCC ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು KPCCಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಏನು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಈಗ ಮತದಾರರು ಅವರ ಮತವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಕಾಲಿಕವನ್ನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇನ್ನೂ 2-3 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮನಿಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಥವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವರಿಗೆ ನೀವು ಓಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೈಸೂರಿಂದ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ OBC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಮೈಸೂರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರು ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು OBCಗಳು ಓಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಭಾಳ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಗರಾದ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅವರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ತರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು, ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ, ಜನಗಳು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಜನತಾ ಈ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುವಂತ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರೆಗೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವರು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮರ್ಥ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ MLA ಆಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಬಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು ಏನು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೌದು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ನಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ಇಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಸೌತ್ ನಲ್ಲಿ 50,000 ಮಂದಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, 73,000 ಮಂದಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಅದಾಗ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚಲನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಯುವ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಮೂಲಕ 1,60,00,000 ಮಂದಿ ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾಣಿಕೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಾವಣಗೆರೆಗೂ ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಾವಣಗೆರೆಗೂ ಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ನಗರದ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಖಚಿತ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಾವಣಗೆರೆ, ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸದಿಂದ ಬೀದಿ ಲೈಟ್ಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೀರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಪಾಪ ಡೈಲಿ ಅವರು ಬಿಂದಿಗೆಗಳು ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಬಿಂದಿಗೆ 1-2 ಬಿಂದಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಂತೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏನು ಅದು ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಆಯಾ ಸೀಸನಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು, ಅದಂತೂ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಈ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಷ್ಟು, ದಾವಣಗೆರೆ ಸೌತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದಿರಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೌತ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ. ಸೌತ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗಂತೂ ಒಬ್ಬ ನವಜವಾನ್ ಸಮರ್ಥ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಯುವಕ, ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಯುವಕ, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ನಗರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಯುವಕ. ಅಂತವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಈ ಸಮರ್ಥ ಅವರು ನಾವೀಗ ಅದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ST ಸಮುದಾಯ ಸಮರ್ಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಇದೆ. ಈಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ಅವರ ತಾತ ಹಿಂದೆ ಏನು MLA ಆಗಿದ್ರು, ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಜನ ನೆಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 25,000 ಅಂತರದಿಂದ ಸಮರ್ಥ ಅವರು ಜೈಬೇರಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ಅದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿತ್ತು, ಸರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ ತೆರವಾಗಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಢಿ ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಇದೆ, ಅದು ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜಬ್ಬರ್ ಅವ್ರನ್ನ MLC ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಗಮ ಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡ್ತತಿ ಅನ್ನೋದು ಮನೋಭಾವನೆ ಸರ್. ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದು ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇದಿಲ್ಲ, ಕಳಪೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮರ್ಥ ಅವರು ಆರಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಈಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೋಸ್ಕರ ಟಿಕೆಟ್ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೂಡ CM ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಸರ್. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ, ಸೊ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುಟುಂಬ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋಂಥ ವಿಷಯ ಸರ್. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಬಡ ರೈತರ ಮಗ, ಬಡವರ ಮಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಾಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಮರ್ಥ ಅವರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಪರಿಗಣನೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೋ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸರ್.